ওকে, হিয়ার ইট গো। সো এখন রেকর্ড হচ্ছে, তাই তো? জি স্যার, এখন আচ্ছা, রেকর্ড হলে তোমাদের ওখানে শো করে না, অপশন আছে? জি স্যার। ওকে, ফাইন, নো প্রবলেম। সো যদি রেকর্ড না হয়ে থাকে আবার বলি, we are going to discuss about the chapter Pigeon here, and here are some introductory chats on pigeon, like the importance of pigeon farming in very shortly, because this is the introduction. They are interesting, they are profitable, then they are popular. Okay, and they are the symbol of peace. That's why people go for pigeon farming, and in addition they are profitable too, যেটা কিনা most yeah choosy point here, they are profitable. And in the second para we have said that the meat of baby pigeon, which is known as squab, that is very nutritious and that is restorative. That's why they are being used in the treatment of ill people, যে কারণে পেশেন্ট and ill people এর ট্রিটমেন্টের জন্য রিকমেন্ড করা হয় to have squab meat. Okay, now we need to know the advantages and disadvantages of any species before going to start business with them or going to rear them. আমরা যদি বিজনেস পারপাসেও না করি, আমরা যদি শখের বসে ফর রিক্রিয়েশনাল পারপাস আমরা যদি কোনো ফার্মিং করি, also then we need to know the advantages and disadvantages, because শখের বসে যদি আমরা গিনি ফাউল রেয়ার করি জাস্ট বিসাইড আওয়ার বেডরুম, আমাদের বেডরুমের পাশে একটা শেড করে, দ্যাট উইল লেড টু টু মাচ নয়েজ, খুব বেশি নয়েজে তৈরি করবে গিনি ফাউল অথবা তিতিরের ফার্মিং, and that will hamper our sleep. কাজেই we need to know the advantages and disadvantages. Among the advantages of pigeon farming, we have already said that they are easily raised on roof or home yard. Then they require very small place as their body size is relatively smaller than many other poultry species. They are easy to handle, that's why the women, the children of the family are able to handle them. Then they become sexually mature at a very early age, that is 6 months of age, in fact 6 to 7 months of age, and they produce 2 squabs every month after becoming sexual mature. এবং তাদের এই যে reproductive capability, this continues up to 5 to 6 years. তারা 5 থেকে 6 বছর এভাবে কন্টিনিউয়াস প্রতি মাসে 2টা করে বাচ্চা দিতে থাকে। ওকে, সো দ্য স্কোয়াব বিকাম সুইটেবল, যে বাচ্চাটা উৎপাদন হলো এটা যদি আমরা মিট পারপাসে রেয়ার করতে চাই বা মিট পারপাসে মার্কেটিং করতে চাই, দে বিকাম সুইটেবল ফর কনজাম্পশন উইদিন ভেরি শর্ট টাইম, দ্যাট ইজ 3 to 4 উইকস অফ এজ, যেটাকে বলা যায় যে 25 থেকে 30 দিনের মধ্যে তারা কনজাম্পশনের জন্য উপযোগী হয়ে যায়। এন্ড ফাইনালি ইন দিস স্লাইড দে কালেক্ট ফুড বাই দেমসেলফ, এটাও একটা অ্যাডভান্টেজ, দ্যাট উই ডু নট নিড টু পে এ লট অফ অ্যাটেনশন টু আওয়ার পিজিয়ন্স। খুব বেশি অ্যাটেনশন দেওয়ার দরকার নেই। ইফ উই আর রেয়ারিং দেম ইন এক্সটেন্সিভ কন্ডিশন, they will collect their food or feed by themselves, and we may give them some additional feeds for better performance. Okay, so continuation of advantages, here are some more advantages, that as you can see, meat is very tasty and nutritious as we already know it. Then number 2, this is pleasing and entertaining or soothing to eyes. So আমরা জানি যে there are varieties of pigeon, some of them are very beautiful to watch, eye soothing, চোখের তারা হলো শীতল, চোখ শীতলকারী একটা অ্যানিমেল আর কি, দেখলে সুন্দর লাগে।
সো এগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ। দ্য নেক্সট পয়েন্ট ইজ দ্য ডিজিজেস আর কম্পারেটিভলি লেস ইন পিজিয়ন্স। একেবারেই কম না, বাট কম্পারেটিভলি লেস, স্পেশালি ফ্রম চিকেন। চিকেনের চাইতে ডিজিজের পরিমাণটা কিছুটা কম। দে আর নট অ্যাজ হার্ডি বার্ড অ্যাজ গিনি ফাউল অর টার্কি। টার্কি অথবা গিনি ফাউলের মতো হার্ডি না, বাট ডিজিজ অকারেন্সটা কিছুটা কম। Then the manure or closet of pigeon is a good manure for crop cultivation. এটা this is true for all poultry species. সব poultry species এর জন্য এটা true. Their manure are good for crop cultivation. Then they can keep the environment safe, as like as guinea fowl, as like as chicken, as like as peacock. এদের মতো তারাও এনভায়রনমেন্টটাকে ক্লিন অ্যান্ড সেফ রাখতে পারে বাই ইটিং ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনসেক্টস অ্যান্ড কিচেন ওয়েস্ট। ঠিক আছে, কিচেন ওয়েস্ট, ইনসেক্ট এগুলো কনজাম করে। আর যেটা আমরা অলরেডি বলেছি যে দে আর treated as good patients diet. So proceed to the next slide, that is okay, continuation of advantages. এখানে যদি আমরা আবার খেয়াল করি, এখানে দেখো যে যেহেতু the pigeon can be reared by children, or it can be reared by the women, it will help in the empowerment of women. Then it will help in the supplementary income of village people. হ্যাঁ, ভিলেজ পিপলের সাপ্লিমেন্টারি ইনকামে কিন্তু এটা অবদান রাখতে সক্ষম। as very minimum investment is required, our maintenance cost to minimum, but the output will be much more greater. Rapid growth rate is another point. Then this bird also can be used as laboratory bird for genetic research. So the primary point required for any species to become laboratory animal is that the generation interval should be minimum. এবং the generation interval of pigeon is 6 months, তাই না? 6 মাসে নতুন প্রজন্ম আসে, তাহলে এটাকে বলা হয় জেনারেশন ইন্টারভাল, মাত্র 6 মাস। এর জন্য দিস ইজ সুইটেবল। উৎসব 2টা ডিভাইস থেকে লগ ইন করছে, পরে ও একটাতে ঠিক আছে। Pigeon feather are used as raw material in decorative industry, in processed feed industry. এইসব ক্ষেত্রে পিজনটা ইউজ করা হয়, পিজনের ফেদার। ইনফ্যাক্ট একটু হোল্ড করো। হ্যালো, এই যে ক্লাস নিচ্ছি, আর ওটাতে ক্লাস ছিল না, না শুরু হয়েছে মাত্র। আচ্ছা, ওকে, ওটা গেল। দেন দ্য নেক্সট পয়েন্ট ইজ লাইফ টাইম ইজ লঙ্গার দেন দ্যাট অফ চিকেন, ডাক, কোয়েল অ্যান্ড সাম আদার পোল্ট্রি স্পিসিস। So lifetime is not that much important actually. It would be better if I wrote here the productive lifetime. Productive lifetime, তোমরা একটু কারেকশন করে নাও। Productive lifetime is longer than that of chicken, duck, quail and some other poultry species. Now what is the difference between lifetime and productive lifetime? Anyone? স্যার লাইফ টাইম হচ্ছে যে ও স্যার ও যতদিন বাঁচবে, আর প্রোডাক্টিভ লাইফ টাইম স্যার ও স্যার মানে কতদিন পর্যন্ত বাচ্চা দিতে পারবে আর কি, মানে তার প্রোডাক্টিভিটিটা ভালো থাকবে। Right. So productive lifetime is important to us, that's why
যেহেতু পিজিয়ন ক্যান প্রডিউস আপ টু 5 to 6 ইয়ার্স অফ দেয়ার লাইফ, 5 থেকে 6 বছর পর্যন্ত প্রোডাক্টিভ থাকতে পারে। দ্যাটস ওয়াই চিকেনের ক্ষেত্রে যেটা 2 বছর, ডাকের ক্ষেত্রে যেটা সচরাচর 1 বছর পর্যন্ত রাখা হয়, এই জন্য এটা এটা অ্যাডভান্টেজ। ওকে, প্রাইস অফ স্কোয়াব ইজ ইউজুয়ালি মোর ডাবল অ্যাজ ইন কেস অফ চিকেন অ্যাজ ওয়েট। আচ্ছা, এটা যেটা বলেছে যে একই ওজনের স্কোয়াব আর একই ওজনের মুরগির বাচ্চা, হ্যাঁ, মুরগির বাচ্চা, এই দুটা বাজারে নিলে দেখা যাবে যে ওই মুরগির বাচ্চার ও প্রাইসের চাইতে দ্য প্রাইস অফ স্কোয়াব উড বি ডাবল। হ্যাঁ, এটা খুবই কমন সিনারিও। সো এটাও একটা অ্যাডভান্টেজ। Very much tolerable to excess heat and cold, as we already know that they are not that much susceptible to heat or cold condition. That's why they can survive in many regions of the world. In squab production, little competition is found. So the point before the last one, শেষ পয়েন্টের আগের পয়েন্টটা দেখো, এখানে বলেছে যে স্কোয়াব প্রোডাকশনে there is very little competition is found, unlike চিকেন প্রোডাকশন। চিকেন প্রোডাকশনে কিন্তু প্রচুর কম্পিটিটর রয়েছে, বাট টিল নাও স্কোয়াব প্রোডাকশনে বা পিজিয়ন ফার্মিং এ কম্পিটিশনের পরিমাণটা কম। And lastly, out of so many advantages, this can be used for carrying messages for exhibition purpose and for entertainment, and as well as for flying and racing purpose. So এইসব পারপাসেও we can use the pigeons, আমরা pigeon কে এইসব পারপাসেও ইউজ করতে পারি। So these all were the advantages of pigeon. Now সবকিছুরই সুবিধার সাথে there are some অসুবিধাস also, হ্যাঁ, সুবিধার সাথে অসুবিধা বা অ্যাডভান্টেজেস এর সাথে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস রয়েছে। So we need to know about the problems associated with pigeons also. কি কি প্রবলেম হতে পারে? Number one is that the incubation is very difficult for man or other birds. So for man বলতে এটা এমন না যে মানুষ ডিমের উপর বসবে, এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইনকিউবেশন বুঝি, ইনকিউবেশন মেশিন দিয়ে করানো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইনকিউবেশন মেশিন দিয়েছে। এন্ড ফর আদার বার্ডস বলতে তারা যদি ওই ডিমের উপর বসে। This may be due to some physiological characteristics of the egg, but the fact is that whenever the pigeon is hatching its egg, both male and female sit for hatching. মেল এবং ফিমেল দুজনেই ডিমে তা দেয় এবং দুজনের কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে আসলে তারা ডিমটা হ্যাচ করে। ইফ দে গো ফর দিস, দ্যাট ইজ ওকে, হ্যাঁ, তাহলে দেখা যায় ডিম ফুটছে। বাট ইফ উই ট্রাই টু হ্যাচ দ্য এগ বাই ইনকিউবেটর অর বাই taking help from other birds like chicken, then the percentage of hatching is very low. That's why this is very difficult to incubate the pigeon eggs for other species. Then the birds can become nuisance, and a few people are severely allergic to pigeon dust. So পিজিয়নের একটা অভ্যাস রয়েছে that they go for dust bathing, হ্যাঁ, ধুলা দিয়ে গোসল করে, হ্যাঁ, ধুলা দিয়ে গোসল করে। সো যেহেতু তারা ধুলা দিয়ে গোসল করে মানে ধুলা সারা গায়ে ই করে, ছিটিয়ে দেয়। সো সাম পিপল আর ভেরি মাচ অ্যালার্জিক টু দ্যাট ডাস্ট, ওই ডাস্ট দ্বারা খুব বেশি অ্যালার্জির সম্মুখীন হয়। আবার কেউ কেউ তাদের এই যে একটু চেঁচামেচি, এটা কেউ নিউসেন্স হিসেবে গণ্য করে। Sometimes they go too far and eventually get lost.
অনেক দূর চলে যায়, অনেক সময় হারিয়ে যায়। তোমরা যারা কবুতর পালন করেছো এই ধরনের দুঃখের সম্মুখীন হয়েছো তোমরা, আমি বিশ্বাস করি। কেননা সবারই কবুতর থাকলে হারাইছে। অনেক সময় অনেক দূরে যে না হারালেও চুরি হয়ে যায়। হ্যাঁ, কবুতর মানে অন্য বাসায় যায়, ওখানে ফাঁদ পেতে ওটাকে নিজের করে নেওয়ার একটা চেষ্টা। সো এই ধরনের প্রবলেম রয়েছে। দেন ইফ মেল অর ফিমেল পার্টনার ডাই দেন দে ফ্লিউ অ্যাওয়ে, তারা তখন কিন্তু মানে একটা পার্টনার মারা গেলে তারা নতুন পার্টনারের সাথে বন্ডিং করার আগেই তারা চলে যায়, অন্যত্র চলে যায়। দ্যাটস ওয়াই ইটস এ প্রবলেম। আর মার্কেটিং সিস্টেম অফ পিজিয়ন ইজ নট ওয়েল অর্গানাইজড আনলাইক চিকেন, চিকেনের মতো এখনো ওয়েল অর্গানাইজড না। ইনফ্যাক্ট দ্য মার্কেটিং সিস্টেম অফ চিকেন ইজ অলসো নট ওয়েল অর্গানাইজড here in this continent, but the pigeon is more unorganized. Okay, আরো বেশি unorganized pigeon এর মার্কেটিং। এই জন্য কম্পিটিটর নাই। হ্যাঁ, কিন্তু মার্কেট আছে, ডেভেলপ হয়নি কোনো কারণে, মার্কেট আছে। ওকে, সো আমরা একটু এখন ভিতর দিকে যাব। উই নিড টু নো দ্য ভ্যারাইটিস অফ পিজন ব্রিড। পিজন ব্রিডের মধ্যে কি কি ধরনের ভ্যারাইটি রয়েছে, আমরা কি কি টাইপস অফ পিজন নিয়ে আমাদের ফার্মিংটা কন্ডাক্ট করতে পারি, বা আমাদের ইন্টারেস্ট কয় দিকে মোটিভেটেড হতে পারে। সো এখানে বলেছে যে 300-র বেশি পিজন ব্রিডস রয়েছে থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। হ্যাঁ, তো আমরা পিজন ব্রিডস আর অফ 3 টাইপস হুইচ আর ডেসক্রাইবড বিলো। এখানে 2 লিখিয়েছে ভুল করে, হ্যাঁ 3 হবে আর কি। তিন ধরনের মিড প্রোডাক্টিভ ব্রিডস, এন্টারটেইনিং এন্ড রেসিং পিজন। নাও দ্য মিড প্রোডাক্টিভ ব্রিডস আর অ্যাকচুয়ালি দ্য স্কোয়াব প্রোডিউসার। হ্যাঁ, তারা কিন্তু স্কোয়াব প্রোডিউসার। তবে এই মিড প্রোডাক্টিভ ব্রিড থেকে স্কোয়াব প্রোডিউস হবে এবং সেটাই আমরা বাজারে ছাড়বো, স্কোয়াবটা। সো হোয়াইট কিং, সিলভার কিং, গোলা, লক্ষা এক্সেট্রা আর মিড প্রোডাক্টিভ পিজিয়ন্স। ইউ নিড টু মেমোরাইজ দ্য নেমস। হ্যাঁ, নামগুলো মুখস্থ করতে হবে। একই সাথে এন্টারটেইনিং অথবা রিক্রিয়েশনাল যেগুলো রয়েছে এগুলো আমাদের জানতে হবে, যে ময়ূরপঙ্খী, সিরাজি, লাহোর, ফ্যান্টেইল, জ্যাকোবিন, মোদেনা। So these are the some of breeds which are in the entertaining section. A racing pigeon এখানে have মিট meat. প্রশ্ন ছিল একটা, হ্যাঁ বলো। স্যার মিট প্রোডাক্টিভ বলতে কি এখানে মানে অফস্প্রিং প্রোডিউসিং বোঝাইছে? হ্যাঁ, অফস্প্রিং প্রোডিউসিং। কেন অফস্প্রিং প্রোডিউসিং বুঝিয়েছে? অ্যাকচুয়ালি যে আমরা তো অ্যাডাল্ট বার্ড সচরাচর ইয়া কবুতরে হলো মিট পারপাসে খুব কমই ইউজ করা হয়, স্কোয়াবস আর মেইনলি ইউজড। সো এমন না যে বাকি দুইটা যে এন্টারটেইনিং আর রেসিং পিজন আছে তারা ব্রিড করবে না বা নতুন বাচ্চা দিবে না, তারাও দিবে, কিন্তু তাদের বাচ্চাগুলোকে আমরা আবার এন্টারটেইনিং বা রেসিং পারপাসেই রাখবো। হ্যাঁ, আর এই মিড প্রোডাক্টিভ যে ব্রিডস তাদের বাচ্চাটা আমরা বাজারে সেল করব। ঠিক আছে, সো এন্টারটেইনিং আর লাস্টলি রেসিং পিজিয়ন। রেসিং পিজিয়নের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হাই ডিমান্ড, প্রচুর ডিমান্ড রয়েছে, অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট দে আর মোস্ট কস্টলি। হ্যাঁ, রেসিং পিজিয়ন হচ্ছে মোস্ট কস্টলি, তারপরে এন্টারটেইনিং পিজিয়ন, এবং লাস্টলি আসলে দ্য মোস্ট চিপার ওয়ান ইজ মিড প্রোডাক্টিভ পিজিয়ন। ওকে, সো রেসিং পিজিয়ন গুলোর নাম দেখো: হর্সম্যান, ফ্লাইং হমার, ফ্লাইং টিটলার, রোলার, টেক্সোমা, ব্লু রেসার, এক্সেট্রা। ওকে, সো এর মধ্যে তোমরা 2-4টা নাম মনে রেখো, কেননা কখনো যদি আস করে তাহলে নামগুলো বলতে হবে। ওকে, pigeon life cycle. So here we will get some informations which are needed to be memorized অথবা which are needed to be installed inside your brain. হ্যাঁ, এটা ইনস্টল করে রাখতে হবে ফর ফার্দার ইউজ। এগুলো কি কি দেখো, দ্যাট
generally the pigeons are raised in pairs. সবাই আমরা এটা একমত হব যে পিজিয়ন কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় পালন করা হয়। হ্যাঁ, so the key feature is that they will stay together for their whole life. একটা যখন তারা পেয়ার করে, পেয়ার মানে কি? পেয়ার মানে কি? জোড়া। বন্ধন। রাইট। যখন তারা পেয়ার করে দে উইল স্টে টুগেদার ফর দেয়ার হোল লাইফ, একসাথে থাকে এবং এই জন্যই দেখা যায় যে একজন একটা পার্টনার মারা গেলে অন্য পার্টনার অন্যত্র চলে যায়। হ্যাঁ, দে ডিসাইড টু লিভ। এটার কারণ জানি না, এটার কারণ কি হতে পারে? জায়গা চেঞ্জ করলে স্মৃতি কমে যাবে, তাই তো? ওকে, এটা গেল। এবার আরো একটু আমরা নিচে আসি। দেখো দ্যাট তারা কি করে। এইভাবে সারা ক্লাস জুড়ে এখনো তারা মেল এন্ড ফিমেল বোথ কালেক্ট স্ট্র টুগেদার এন্ড বিল্ড এ স্মল নেস্ট ফর দেম টু লিভ। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওয়াইল্ড কন্ডিশনে যেটা তারা করে, বা এটা আমাদের ফার্মিং কন্ডিশনে করতে পারে, দ্যাট দে উইল কালেক্ট সাম স্ট্র ফ্রম নিয়ারবাই সোর্সেস এন্ড দে উইল ইনসার্ট দোজ স্ট্র ইনটু দ্য নেস্ট। নেস্টের ভিতর তারা নিয়ে যাবে, অথবা ওই স্ট্র দিয়ে তারা নেস্ট তৈরি করবে এবং সেখানে তারা জীবনযাপন করে। সো 5 to 6 months or 6 to 7 months is indicated here, which is the age of maturity, যে মাসে তারা ডিম দেওয়া শুরু করে বয়সে, এবং দুইটা করে ডিম দেয় প্রতিবার। দুইটা ডিম দেওয়ার পরে তারা পজ দেয় এবং নেক্সট মান্থে আবার দুইটা ডিম দিবে। Usually it takes about 17 to 18 days to hatch the eggs. So the incubation period for pigeon egg is 17 to 18 days, in particular 18 days, 18 দিন। ওকে, নেক্সট লাইনটা দেখো, একটু ইম্পর্টেন্ট। দ্য স্টোমাক অফ বেবি পিজিয়ন কন্টেইনস ক্রপ মিল্ক। হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন ছিল, হ্যাঁ বলো। মুরগি দিয়ে তাহলে হ্যাচ করে কিভাবে? কি হ্যাচ করে মুরগি দিয়ে? মানে কবুতরের ডিম যদি কেউ করতে চায়। ভালো হয় না তো, ওই কবুতরের ডিম মুরগি দিয়ে ভালো হ্যাচ হয় না। তবে বলছো যে কিভাবে করে, যে ডে ম্যাচ করে না 21 দিন আর 18 হ্যাঁ দিন? হ্যাঁ হ্যাঁ, জি স্যার। আচ্ছা, actually somehow they get the feeling of the egg. egg এর ফিলিং তারা বুঝতে পারে whenever the embryo has developed that much that it can move inside the egg. ডিমের ভিতরে নড়াচড়া করছে, এটা তো মাদার যে ব্রুডি হেন, she can রিকগনাইজ করতে পারে, এবং এইভাবে তার পরবর্তী পদক্ষেপ সে নির্ধারণ করে। কখন ময়েশ্চার বাড়াতে হবে, কখন ডিমে বেশিক্ষণ বসতে হবে, কখন টার্নিং বন্ধ করতে হবে। সো দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দেমসেলফ। দ্যাটস ওয়াই এটা 17-18 দিনে হোক আর হলো 25-26 দিনে যে স্পিসিস এর জন্যই হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যাঁ, আর এখানে দেখো বলেছে যে ক্রপ মিল্কের কথা বলেছে, হুইচ দে ইট ফর 4 days। হ্যাঁ, সো বেবি পিজিয়নের স্টমাকের ভেতরে এক ধরনের খাবার অবশিষ্ট থাকে আফটার বার্থ, যেটাকে বলা হয় ক্রপ মিল্ক, হুইচ দে ইট ফর 4 days, যেটা কিনা তারা 4 দিন পর্যন্ত খায়। হ্যাঁ, সো এই ক্রপ মিল্কটা তোমরা মনে রাখবা, প্রথম 4 দিন কোথায় থেকে তারা সংগ্রহ করলো? ইনসাইড দেয়ার বডি, তাই না? বেবি পিজিয়ন্স এর স্টমাকে, ঠিক আছে? The same crop milk is also produced inside the crop of parents, ঠিক আছে? এই ক্রপ মিল্কটা প্যারেন্টস এর ক্রপেও প্রডিউস হয়, বোথ মেল এন্ড ফিমেল। মেল এবং ফিমেল দুইজনের ক্রপেই একটা থিক
লিকুইড ম্যাটেরিয়াল তৈরি হয় জাস্ট আফটার হ্যাচিং অফ এগস, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ক্রপ মিল্ক। এবং স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, বলো। স্যার এই ক্রপ মিল্ক আর পিজিয়ন মিল্ক কি একই? হ্যাঁ, সেম, একই। হ্যাঁ, এটা নেক্সট স্লাইডে আছে মনে হয়, আমরা পিজিয়ন মিল্ক নিয়ে আলোচনা করব, তখন বুঝতে পারবো আরো বৃত্তান্ত। এখন আর কি এটা জেনে রাখো যে ক্রপ মিল্ক যখন একটা বাচ্চা হয়, বাচ্চার স্টোমাকে ক্রপ মিল্ক থাকে, হ্যাঁ, সেটা সে গ্রহণ করতে থাকে। এরপরে হচ্ছে মেল এবং ফিমেল প্যারেন্টস, হ্যাঁ, এই বাচ্চার যারা প্যারেন্টস তারা কিন্তু যে যে রেগুলার খাবার গ্রহণ করে, মানে কনসেন্ট্রেটেড ফিড আমরা যেটা প্রোভাইড করব, এটাকে দে somehow convert that concentrated feed into a thick liquid type content which is also known as crop milk, এবং সেটা তাদের ক্রপে স্টোর থাকে, প্রয়োজন সাপেক্ষে তারা তাদের বাচ্চাকে সেটা প্রোভাইড করে, হ্যাঁ, ক্রপ থেকে সেটা প্রোভাইড করে। সো এটা হচ্ছে ক্রপ মিল্ক এবং এটার সিগনিফিকেন্স। ফিমেল পিজন ফিড দেয়ার বেবি ফর 10 days by their lips। আচ্ছা ঠিক আছে, আফটার দ্যাট দে স্টার্ট টেকিং সাপ্লিমেন্টারি ফুড বাই দেয়ার ওন। সো 10 দিন পর্যন্ত ফিমেল চিকন বা মেল ফিমেল চিকন পিজিয়ন both will help their squab or baby to have some food, হ্যাঁ, কিছু ফুড মুখে তুলে দিয়ে খাওয়াবে, এবং 10 দিন পরে ইভেন্চুয়ালি দেখা যায় দে ক্যান টেক দেয়ার ফুড বাই দেমসেলফ, তারা নিজেরাই তাদের ফুড পিক আপ করে খেতে পারে। 10 দিন থেকে তারা এভাবে চলবে, এবং at the age of around 25 to 30 days, 25 থেকে 30 দিন বয়সে they will start to flying, হ্যাঁ, তারা ওড়া শুরু করবে, এবং যখন তারা ওড়া শুরু করবে they will consume their feed totally by themselves, তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে পোকামাকড়, এই শস্য দানা, ঘাস, এগুলো পিক আপ করে খাবে। ঠিক আছে, সো এখানে কি কি ইনফরমেশন ছিল, একটা হচ্ছে প্রথম 4 দিন ক্রপ মিল্ক অথবা পিজন মিল্ক ইজ অ্যাভেলেবল ইনসাইড দ্য স্টমাক অফ স্কোয়াব। এরপরে নেক্সট 6 দিন দ্য পিজন মিল্ক উইল বি প্রোভাইডেড বাই দ্য father and mother of that squab. After 10 days of their age, they will start taking the supplementary concentrated food by their own, in the nest থেকেই তারা এগুলো গ্রহণ করবে। After 25 to 30 days, whenever they will be able to start flying, they will consume feed by themselves, তারা নিজেরা নিজেরা খাবার গ্রহণ করবে। এবং লাস্টলি এখানে লেখা আছে, দেখো, যে দ্য পিজিয়ন ক্যান সার্ভাইভ ফর 12 to 15 ইয়ার্স, 12 থেকে 15 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে সক্ষম। ওকে, সাম ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন রিগার্ডিং পিজিয়ন্স, যেটা অবশ্যই মনে রাখার মতো জিনিস, দ্যাট ইজ দেয়ার বডি টেম্পারেচার ইজ অ্যারাউন্ড 38 to 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যেটা কিনা 102 থেকে 104 ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি। অ্যাভারেজ ওয়েট হলো মেলের ক্ষেত্রে অ্যারাউন্ড 500, ফিমেলের ক্ষেত্রে অ্যারাউন্ড 400 গ্রাম। লাইফ স্প্যান আমরা জানিয়েছি যে 15 মাস, 15 ইয়ার্স লাইফ স্প্যান। টাইম টু রিচ ম্যাচুরিটি ইজ অ্যারাউন্ড 6 to 7 months. টাইম টু স্টার্ট ফ্লাইং ইজ 30 days। ঠিক আছে, টাইম টু স্টার্ট ফ্লাইং ইজ 30 days, যেটা একটু আগে আমরা বললাম। সেপারেশন ফ্রম দেয়ার মাদার ইজ 25 to 30 days, যখন তারা কিনা উড়তে শিখে, দে স্টার্ট ফ্লাইং, দে গেট সেপারেটেড ফ্রম দেয়ার মাদার, এবং এই সময় তার দ্য ফিমেল পিজন উইল লে অ্যানাদার পেয়ার অফ এগ, হ্যাঁ, যখন তারা সেপারেট হয়ে যাবে ফ্রম দেয়ার মাদার, দ্য ফিমেল পিজন উইল লে অ্যানাদার পেয়ার অফ eggs. Food consumption is around 30 gram per day. Water consumption is around 30 to 60 milliliter per day, which may rose up to 120 milliliter in summer, হ্যাঁ, যেটা কিনা সামারে 120 পর্যন্ত হতে পারে।
ওকে, সো আমার মনে হয় এ পর্যন্ত কারো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করো, তারপর আমরা নেক্সট স্লাইডের দিকে যাই। ইন্ট্রোডাকশন, অ্যাডভান্টেজেস, ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, ব্রিডস অফ পিজিয়ন এন্ড লাইফ সাইকেল অফ পিজিয়ন। ওকে, কোশ্চেন থাকার কথা না স্বভাবতই। আর ইন দিস রেগার্ড সাম অফ ইউ মে বি মোর এক্সপিরিয়েন্সড দ্যান মি। হ্যাঁ, আমার চাইতে তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ বেশি এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে এই রেগার্ডে। আই বিলিভ দ্যাট বিকজ I have never had any chance to rear pigeon. হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকে কোশ্চেন ছিল একটা, Okay, বলো। নাইমের কোশ্চেন ছিল চ্যাট বক্সে। নাই তুমি কোশ্চেন করতে পারো, আসলে চ্যাট বক্স দেখা হয় না। বলো। ওই কবুতরের স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার, ওয়ালাইকুম স্যার অ্যাডাল্ট বার্ড স্যার খাওয়া হয় না কেন? এটা আসসালাম। খাওয়া হয় না তা তো না, খাওয়া হয়। হ্যাঁ, কোথাও তো এমন বলা হয় না যে খাওয়া হয় না, তবে বিক্রি করে না বা ছোটবেলায় বিক্রি করে দেয়। ছোটবেলা বিক্রি করে দেয় বিকজ বড় করতে করতে যে পরিমাণ খাবার প্রোভাইড করতে হয় বা যে পরিমাণ সময় দিতে হয়, তার চাইতে ওই কম বয়সে বিক্রি করলে কম্পারেটিভলি বেশি লাভ পাওয়া যায়, অল্প দিনে লাভ পাওয়া যায়, এরপরে আবার তোমার নেক্সট পেয়ার আবার কম দিনে বিক্রি করা যাচ্ছে। এই জন্য ছোটটা বিক্রি করা হয়। বড় অবশ্যই বিক্রি হয়, মার্কেটে তোমরা গেলে বড়ও দেখতে পারবা, লার্জ পিজিয়ন্স, ওগুলো বিক্রি করা হয়। ওগুলো ব্রিডিং সিজন শেষ হয়ে গেলে বা ব্রিডিং লাইফ শেষ হয়ে গেলে তখন বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, এগুলো আর কোনো কাজে আসছে না এই জন্য। হ্যাঁ, সেগুলো বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করো যে একটা 25 থেকে 30 দিনের বাচ্চা যখন তোমরা এক জোড়া মোটামুটি 180 টাকা দিয়ে বিক্রি করতে পারছো, আর একই জিনিস ওটা আবার 4 থেকে 5 বছর রেয়ার করার পর দেখা যাচ্ছে তোমরা হয়তো এক জোড়া হয়তো 300 বা 350 টাকা বিক্রি করতে পারছো। তো স্বভাবতই উই উইল গো ফর মার্কেটিং এট আর্লি এজ, তাই না? এটাই আসলে রিজন। হ্যাঁ, মাংস শক্ত হয়ে যায় না আসলে, মাংস তো মনে করো রিলেটিভলি শক্ত হয় দেন স্কোয়াব, বাট অন্যান্য স্পিসিসের চাইতে মাংস স্টিল সফট। স্যার অ্যাডাল্টটা তো আমি বুঝিনি, আবার বলো। অ্যাডাল্ট বার্ড তো স্যার খাওয়া যায় নাকি? হ্যাঁ, অবশ্যই এটা তো অবশ্যই খাওয়া যায়। খাওয়া মিট পারপাসে ব্যবহার করা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। ওটা স্যার আমার আগে থেকে একটা মনে ধারণা ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। ওকে, so we are proceeding to next content, that is housing of pigeon. হাউজিং অফ পিজিয়নে দেখো এখানে কি বলা হয়েছে, দ্যাট বিল্ড দেয়ার হাউস অ্যাট এ হায়ার প্লেস, উঁচু স্থানে তাদের শেডটা করে দেওয়া ভালো। রিজন কি? দ্য রিজনস আর দ্যাট উই নিড টু কিপ দেম অ্যাওয়ে ফ্রম ডগ, ক্যাট এন্ড আদার প্রিডেটরস। এসব প্রিডেটর থেকে তাদেরকে আমাদের বাঁচাতে হলে একটু উপর দিকে রাখতে হবে। বাট স্টিল দেয়ার আর সাম প্রবলেমস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্নেকস। এরপরেও সাপ দ্বারা কিছু উপদ্রব লক্ষ্য করা যায়, বাট আমরা যদি স্নেক ফ্রি রাখতে পারি দ্যাট উইল বি ওকে, হায়ার প্লেসে করলে। দেন দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ দ্যাট দেয়ার শুড বি এ গুড ফ্লো অফ এয়ার অ্যান্ড লাইট। ভালো এয়ার এবং লাইটের ফ্লো থাকতে হবে। দ্য রিজন ইজ দ্যাট উই ওয়ান্ট টু কিপ আওয়ার হাউস ক্লিন। হ্যাঁ, ক্লিন অ্যান্ড ড্রাই, আমরা ক্লিন এবং ড্রাই রাখতে চাই, সেজন্য এয়ার ফ্লো লাগবে, একই সাথে লাইটের অ্যাভেলেবিলিটিও লাগবে। রেইন ওয়াটার থেকে প্রিভেন্ট করতে হবে, এই জন্য যেভাবে স্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে সেভাবে করা দরকার। তারপরে হচ্ছে দরকার হলে হ্যাং ওভার দিতে হবে যাতে রেইন ওয়াটার সরাসরি ভেতরে না আসে। দেন উই ক্যান প্রিপেয়ার দেম বাই উড অর টিন অর ব্যাম্বো। হ্যাঁ, অনেক ধরনের ম্যাটেরিয়াল দ্বারা ভেরি লো কস্ট এই করে উই ক্যান প্রিপেয়ার দ্য হাউস। অ্যান্ড every pigeon require about 30 centimeter long, 30 centimeter high and 30 centimeter wide space.
এই ধরনের স্পেস করে আমরা প্রতিটা পিজনকে জায়গা প্রোভাইড করতে পারি। সো আমরা যদি এক জোড়ার জন্য এই করি, একটা ঘর তৈরি করতে চাই, তাহলে 60 সেন্টিমিটার লং, 60 সেন্টিমিটার ওয়াইড অ্যান্ড হাইট কত হবে? হাইট কত হবে? স্যার সেম থাকবে height। হ্যাঁ, হাইট 30 থাকবে। হাইট 30 থাকবে, হাইট তো বাড়ানোর দরকার নাই, উইথ অ্যান্ড লেন্থ বাড়াতে হবে। লাস্টের লাইনটা আরেকবার বললে ভালো হইতো। ওকে, এভরি পিজিয়ন রিকোয়ার অ্যাবাউট দিস স্পেস, এই স্পেসটা লাগে কত? একটা পিজিয়নের জন্য 30 সেন্টিমিটার লম্বা, 30 সেন্টিমিটার প্রশস্ত এবং 30 সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। এখন আমরা যেহেতু এক পেয়ারের জন্যই করি, সচরাচর ঘর তৈরি করি, সো এক পেয়ারের যখন ঘর তৈরি করব, তখন সেটা হবে 60 সেন্টিমিটার লম্বা, 60 সেন্টিমিটার প্রশস্ত এবং উচ্চতা 30 সেন্টিমিটারই থাকবে, কেননা একটা তো আরেকটার মাথার উপর উঠে বসে থাকবে না, তাই না? স্যার লং 30 রেখে ওয়াইড 60 করলে হয় না? লেন্থ 30 রেখে উইথ 60। ওয়াইড 60 করে দিলাম। হ্যাঁ, ইমপ্র্যাকটিক্যাল না। লম্বা তো দুইটা একই হবে। হ্যাঁ, বুঝেছি, ইমপ্র্যাকটিক্যাল না, প্র্যাকটিক্যাল করা যেতে পারে। মুভমেন্টেও আশা করি সমস্যা হবে না। হুম, এটাও করা যেতে পারে 30 সেন্টিমিটার, অথবা 45 একটু বাড়িয়ে দেওয়া হলো, 45 সেন্টিমিটার। ওকে, সো এটা হতে পারে। নেক্সটলি, হাউজিং এর মধ্যে আমরা আছি, দ্যাট আমরা সবসময় চেষ্টা করব যে প্রতিটা রুম এমন ভাবে তৈরি করব যাতে দুইটা পিজিয়নের জন্য থাকার জন্য ফ্যাসিলিটি থাকে। আর এই হাউসগুলো হবে একটা আরেকটার সাথে অ্যাডজয়নিং, মানে একটা আরেকটার সাথে লাগানো, টু ইচ আদার, অ্যান্ড পলিহিড্রাল মানে হচ্ছে বহুতল বিশিষ্ট, হ্যাঁ, যেটা কিনা নর্মাল সিনারিও ইন কেস অফ পিজিয়ন হাউজিং, দে আর অ্যাডজয়নিং টু ইচ আদার অ্যান্ড পলিহেড্রাল, বহুতল বিশিষ্ট। অ্যান্ড ইচ হাউস শুড হ্যাভ এ ডোর, হ্যাঁ, ডোরের মাপ এখানে বলা আছে, এই সেন্টিমিটার দিলেই হবে। দেন হচ্ছে ক্লিন অ্যান্ড ড্রাই রাখতে হবে। তারপরে হচ্ছে উই হ্যাভ টু ক্লিন দ্য হাউস অ্যাট লিস্ট ওয়ান্স অর টোয়াইস পার মান্থ, প্রতি মাসে একবার দুইবার আমাদের ম্যানুয়ালি পরিষ্কার করে দিতে হবে। উই হ্যাভ টু কিপ দ্য ফুড অ্যান্ড ওয়াটার পট নিয়ার দ্য হাউস, হ্যাঁ, হাউসের পাশে খাবার এবং ওয়াটার পট দিতে হবে, হাউসের ভেতরে না, হাউসের পাশে দিতে হবে। দেন হচ্ছে আমরা কিছু স্ট্র প্রোভাইড করতে পারি হাউসের পাশে, সো দ্যাট দ্য পিজনস ক্যান মেক বেড ফর দেম, নিজেদের জন্য বেড তৈরি করার জন্য তারা ওটা কালেক্ট করতে পারে। দেন হচ্ছে উই অলসো নিড টু কিপ ওয়াটার অ্যান্ড স্যান্ড, ওয়াটার এবং স্যান্ড আমাদের এখানে রাখতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য রিজন ইজ দে উইল বাথ বাই ওয়াটার অ্যান্ড স্যান্ড অলসো, তারা ধুলা এবং তোমার হচ্ছে পানি দিয়ে গোসল করে, হ্যাঁ। সো এই দুইটা আমাদের দরকার রাখা। স্যার এই ডাস্ট বার তো চিকেন স্যার ক্যানিবালিজমের ভিতর ধরা হয়, এখানে কি হালাল? না, চিকেনে তো ক্যানিবালিজমের ভিতরে ডাস্ট বাথ ধরা হয় না। ডাস্ট বাথ অ্যাকচুয়ালি রিকোয়ার্ড, বার্ড স্পিসিস এর রিকোয়ার্ড, বিকজ তাদের যে ফেদার কাভারিং, এই ফেদার কাভারিং এর ভিতরে অনেক লাইস জন্মগ্রহণ করে, মানে উকুন টুকুন। সো এগুলো থেকে বাঁচার জন্য ডাস্ট বারটা প্রয়োজন হয়। অনেক সময় ডাস্টের পরিবর্তে ওই যে তোমার ছাই আছে না, ছাই দেওয়া হয়, ওটাও তারা করে, ভালো ইফেক্টিভ হয়। সো চিকেনের ক্ষেত্রেও ওটা হালালি, হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রেও হালাল। ক্যানিবালিজম তো অন্য জিনিস। জি স্যার, বুঝতে পারছি, মানে ক্যানিবালিজম না, মানে মানে কি বলে ওইটারে, মানে শয়তানি বোঝায় আর কি, এরকম কিছু। আচ্ছা, ভাইসেস, হ্যাঁ, VIC। জি স্যার, এই ওয়াটার আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। So this is not vices for birds actually. So housing শেষ হয়ে গেল, খুবই সিম্পল। একটা কোশ্চেন ছিল হাউজিং নিয়ে। হ্যাঁ, বলো।
স্যার বলছিলাম যে মানে চিকেনের ক্ষেত্রে তো আমরা সাইট সিলেকশনের ক্ষেত্রে দেখি যে হাইওয়ে রোডের পাশে মানে ইয়েটা করা যায় না, হাউজিংটা। তো স্যার পিজনের ক্ষেত্রে কি এরকম কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে যদি আমরা হাইওয়ে রোড মানে যেখানে অনেক শব্দ হয় তার পাশে আমরা হাউজিং করলাম, প্রোডাকশনে কি হ্যাম্পার্ড হবে তার জন্য? প্রোডাকশনে হ্যাম্পার রিসার্চ দ্বারা প্রমাণিত না আসলে, কেননা হাইওয়ে পাশে রাস্তাঘাটের পাশে তো অনেক পিজিয়নের আছে, শেড করা আছে, বাট দে স্টিল প্রডিউসিং 2x পার মান্থ, 2টা করে বাচ্চা মোটামুটি দিয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই দেয়ার উইল বি সাম ইফেক্ট, হ্যাঁ কিছু ইফেক্ট আছে, কিন্তু এই ইফেক্টটা হয়তো তাদের এগ প্রোডাকশনে পড়ছে না। হ্যাঁ আর আমার মনে হয় হাইওয়ের পাশে মানুষ যদি থাকতে পারে ওদের কি আর এত সমস্যা হবে? না, ওদের সমস্যা আছে। যেমন চিকেনের ক্ষেত্রে যেটা ইম্প্যাক্ট করে, যে কারণ যেটা হতে পারে, দে আর হাই প্রোডিউসার, প্রতিদিন প্রায় ডিম দিচ্ছে, তো কাজে তাদের ফিজিওলজিতে কোনো প্রবলেম হলে ডিম প্রোডাকশন কমে যায়। কিন্তু কোয়েল বা সরি কোয়েল না, পিজিয়ন যেহেতু প্রতিদিন ডিম দিচ্ছে না, মাসে 2টা ডিম দিচ্ছে, কাজেই কখনো কখনো যদি কোনো হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে এটার কোনো তেমন ইম্প্যাক্ট পড়তেছে না। ওয়ালাইকুম সালাম, বসেন ভাই। স্যার ঠিক আছে, জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে থ্যাংক ইউ। ওকে। সো ফিডিং নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই। দেখো, ফিডিং এর ক্ষেত্রে প্রথমে বলা হয়েছে যে তারা কি খায়। হ্যাঁ, the pigeons generally eat wheat, maize, paddy, enamel, mustard, gram, etc. হ্যাঁ, মানে হচ্ছে গম, ভুট্টা, ধান, কলাই, সরিষা, ছোলা, এগুলো হচ্ছে তাদের মেইন ingredients of feed. So we need to keep the feeds in front of their house and they will take the feed by themselves, but we need to process them before providing them. যেগুলো লার্জ পার্টিকুল রয়েছে লাইক মেইজ, গ্রাম, we need to crush them and provide in front of them, otherwise it will be not that effective if we provide in a body, তারা এটা কনজাম করতে পারবে না। And in case of the other materials like paddy, enamel, wheat, mustard, as these are very small particles, we can provide them as a whole, একটা পার্টিকেল হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। So we need to provide the balanced feed also, আমাদের balanced feed দিতে হবে। And what is a balanced feed? The feed which is very much the feed which is very much fulfilled with the required nutrients. Required nutrients গুলো যেগুলোতে পরিপূর্ণভাবে আছে এটাকে ব্যালেন্স নিউট্রিয়েন্ট বলা হয়। সো ব্যালেন্স ফিড দিতে হবে, প্রিপেয়ার্ড, উই ক্যান প্রোভাইড দ্য ফিড দ্যাট ইজ প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য চিকেনস অলসো। আমরা চিকেনের জন্য যে রেডি ফিড পাওয়া যায় সেটাও আমরা পিজিয়নের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি। অ্যাজ ইউ নো, আমাদের ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আমরা কিছু পিজন রেয়ারিং শুরু করেছিলাম, বাট ইভেন্চুয়ালি পিজন গুলো নেই। ওগুলো আসলে অনেকদিন দেখাশোনা করা হয়নি, বিসিসি স্যারের বাসার ভেতরে ছিল, আন্দোলন পরবর্তী সময়ে ওখানে যাওয়ার নিষেধ ছিল, ওই সময় পিজন গুলা সামহাউ মিসিং, মনে হয় কোনো স্টাফ জবাই করে খেয়ে ফেলেছে। সো তখন আমরা যেটা করতাম, উই ইউজ টু প্রোভাইড দ্য চিকেনের রেশন প্রোভাইড করতাম। লেয়ার রেশন দিলেই চলে, লেয়ার রেশন দ্যাট কন্টেইনস অ্যারাউন্ড 14 to 16% অফ প্রোটিন, ঠিক আছে। সো এই ধরনের রেশন প্রোভাইড করলে চিকেন পিজিয়নে চলে, বিকজ তাদের প্রোটিন রিকোয়ারমেন্টও এরকম 14 থেকে 15 বা 14 থেকে 16% মতো। এভরি পিজন কনজিউম অ্যারাউন্ড 30 grams অফ গ্রেইনি ফিড ডেইলি। আমরা অলরেডি জানি যে 30 গ্রাম করে গ্রেইনি ফিড প্রোভাইড করলেই হয়, বাকিটা দে উইল কনজিউম ফ্রম স্ক্যাভেঞ্জিং। স্ক্যাভেঞ্জিং করে তারা কনজিউম করে নেবে। আর যদি ইফ উই আর রেয়ারিং দেম ইন্টেন্সিভলি, দেন উই হ্যাভ টু ইনক্রিজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ দিস। এই গ্রেইনি ফিডের অ্যামাউন্ট বাড়াতে হবে, তখন ইট মে রাইজ আপ টু 50 grams, ওকে, 50 গ্রাম পর্যন্ত খাবার দেওয়া লাগতে পারে।
and in addition to this কি কি দিব আমরা দেখো যে we can provide them oyster shell, limestone, bone powder, salt, mineral mixture etc. for বেটার গ্রোয়িং, হ্যাঁ, ফাস্ট গ্রোয়িং এর জন্য আমরা এগুলো দিতে পারি। আমি এটা মার্কিং করিনি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে শেষের পয়েন্টের আগের পয়েন্টে বলা হচ্ছে ফর ফাস্ট গ্রোয়িং অফ বেবি পিজিয়ন এন্ড ফর নিউট্রিশন অফ অ্যাডাল্ট। কি কি দিতে হবে? ফিড দেম ওয়েস্টার শেল মানে ঝিনুক চূর্ণ, লাইমস্টোন, লাইমস্টোন মানে হচ্ছে কি বলে, চুনা পাথর। চুনা পাথর, হ্যাঁ চুনা পাথর। তারপর হচ্ছে বোন পাউডার, সল্ট, মিনারেল মিক্সচার এক্সেট্রা, হ্যাঁ এগুলো দিতে হবে। আর এছাড়া ফর বেটার রিপ্রোডাক্টিভ ক্যাপাবিলিটি উই নিড টু প্রোভাইড সাম গ্রিন ভেজিটেবলস, গ্রিন ভেজিটেবলস ডেইলি ইফ রেয়ার্ড intensively. So the significance of providing green vegetables that they will be richer in fiber content, হ্যাঁ আমরা যখন কোনো গ্রিনি ম্যাটেরিয়াল দিব সেটা ফাইবার কন্টেন্ট বেশি থাকবে, and this fiber content will help in the digestive system. Digestive সিস্টেমে হেল্প করে কিভাবে? অন্যান্য খাবার সহ দ্রুত ডাইজেস্ট হতে সহায়তা করে এই ফাইবার কন্টেন্ট গুলো। সো এটা প্রোভাইড করতে হবে যদি ইন্টেনসিভে আমরা রেয়ার করি। আর এক্সটেন্সিভে যদি রেয়ার করি তাহলে উই নিড নট টু প্রোভাইড দিস বিকজ দে উইল কনজিউম বাই দেমসেলফ। ওকে, সো নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট ফর পিজিয়ন এটা মুখস্থ করতে হবে। দেখো তোমরা যে মেটাবোলাইজেবল এনার্জি রিকোয়ার্ড অ্যারাউন্ড 3000 কিলোক্যালোরি পার কেজি অফ ফিড। হ্যাঁ, কাজে আমরা পিজিয়নের জন্য যে ফিড প্রিপেয়ার করব সেই 1 কেজি ফিডে 2600 থেকে 3000 কিলো ক্যালোরি এনার্জি বিদ্যমান থাকতে হবে। সো তারপরে সেই খাবার থেকে উই উইল প্রোভাইড অ্যারাউন্ড 30 গ্রাম ফর ইচ পিজিয়ন। সেই খাবার থেকে 30 গ্রাম একটা পিজনকে দিব, সে যতখানি এনার্জি পাওয়ার পেল। So protein হচ্ছে as we said 14 to 16%, fat is around 3%, fiber content not more than 5%. That's why we cannot provide a lot of green grass. বেশি দিতে পারবো না, but around 5% or below 5% দিলেই চলবে। ash content around 4%, calcium and phosphorus is 1.2 and 0.65%. So আমরা যদি এই ধরনের নিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ একটা খাবার তৈরি করতে চাই তাহলে the scenario would be like this, হ্যাঁ এইভাবে। So a chart of balanced feed for pigeons mentioned below. আমরা ব্যালেন্স ফিড তৈরি করতে চাচ্ছি, তাদেরকে ওই নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে চাচ্ছি। We need to prepare the feed like this. আমরা যদি খাবার না কিনি সরাসরি রেডি ফিড, আমরা এইভাবে প্রিপেয়ার করতে পারি। that is wheat, we will break down the wheat কে ভাঙবো, আমরা মেইজ কে ভাঙবো, মাস্টার্ড, তারপর গ্রাম ভাঙবো, সয়াবিন কেক দিব, of course broken soybean cake, rice bran, salt, and in total it will be 100%. So this amount is not that much important. এখানে যেমন অ্যামাউন্ট কেজিতে দেওয়া আছে যে 2.8 কেজি, 2.2 কেজি, হ্যাঁ এটা মুখস্থ করলে লাভ হবে না, বাট দ্য বেনিফিশিয়াল উড বি টু মেমোরাইজ দ্য পার্সেন্টেজ। ঠিক আছে, পার্সেন্টেজ মেমোরাইজ করলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে। যেমন ব্রোকেন হুইট 28%, ব্রোকেন মেজ 22%, মাস্টার্ড 10%। পার্সেন্টেজ মুখস্থ করলে যেটা হবে, ইফ আই টেল ইউ টু ফর্মুলেট 100 কেজি, হ্যাঁ 100 কেজি যদি পিজন ফিড ফর্মুলেট করার জন্য বলি তাহলে কিন্তু তোমরা এই পার্সেন্টেজ দ্বারা সহজে বের করতে পারবা। একই সাথে 200 কেজি, 300 কেজি বা 10 কেজি, 20 কেজি সবই এই পার্সেন্টেজ দ্বারা সহজেই ক্যালকুলেট করা যাবে, তাই না? একটু লাইনে থাকো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ ভাই আছি তো, অফিসে আছি। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা।
ঠিক আছে? So as I provided another lecture regarding pigeon farming in the practical course, প্র্যাকটিক্যাল কোর্সেও তোমাদের একটা পিজিয়ন ফার্মিং এর লেকচার দেওয়া হয়েছে এবং দেয়ার অলসো I have provided a chart for balance feed of pigeon. পিজনের একটা ব্যালেন্স ফিডের জন্য কিভাবে চার্ট মানে কোন উপাদান কি পরিমাণ দিতে হবে এরকম একটা চার্ট দিয়েছি। সো দ্যাট মে ডিফার ফ্রম ইট, হ্যাঁ ওটা এটার সাথে পার্থক্য থাকতে পারে, বাট দা মানে দ্য কন্টেন্টস মে ডিফার, এই কন্টেন্ট গুলো যেমন এই যে ফিড ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো ডিফার করতে পারে, কিন্তু ভেতরে ইন টার্মস অফ নিউট্রিয়েন্ট প্রোভাইডেন্স অল দিস উইল বি সেম। হ্যাঁ, ওখানে হয়তো তোমরা দেখবা যে আমরা মেইজ 28% দিয়েছি, হুইট হয়তো 20% দিয়েছি, এভাবে কম বেশি থাকতে পারে। ওকে, সো না দিচ্ছি, বসেন, সমস্যা নেই, হ্যাঁ শেষ হয়ে যাবে, আরে বসেন, শেষ হয়ে যাবে, কই যান স্যার? তাহলে আমরা কোনটা ফলো করব? কখন আসবেন? আচ্ছা একটু ওয়েট করো তোমরা। ইনজামাম, ওয়ালাইকুম সালাম, হ্যালো, হ্যাঁ ইনজামাম শুনতে পাচ্ছ? ওকে, কে জানি প্রশ্ন করলা যে কোনটা লিখবা কোনটা ফলো করবা? জি স্যার। বোথ আর কারেক্ট, দুইটাই কারেক্ট, দুইটাই কারেক্ট। ওখানে অন্য ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়ে করা আছে, এখানে হলো ইনগ্রেডিয়েন্ট একটু বেশি না আছে, এই আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু ওখানে তোমরা খেয়াল করলে দেখবা এখানে সয়াবিন কেক দেওয়া আছে, ওখানে শব্দ হচ্ছে একটু, উষা তোমার ওখান থেকে শব্দ আসছে, মিউট করে দাও, আমি বলছি। সো এখানে যেমন দেখো সয়াবিন কেক দেওয়া আছে হচ্ছে 8%, ওখানে দেখবা যে সয়াবিন কেক না দিয়ে অন্য ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়েছে 10% ধরা আছে, মানে সিমিলার, কাজেই বোথ আর কারেক্ট, যে কোনো একটা দিলেই আমি আই উইল অ্যাকসেপ্ট। ওকে, 3টা স্লাইড আছে মাত্র, আমরা শেষ করব। বেবি পিজিয়নস ফিড, হ্যাঁ যেটা আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি, baby pigeon that is known as squab don't need extra feed for 5 to 7 days, 5 থেকে 7 দিন তাদের কোনো এক্সট্রা ফিডের দরকার হয় না। they take crop milk from their parents stomach. okay fine, একটু মডিফাই করা দরকার আছে। ওকে, সো তাদের এক্সট্রা কোনো খাবার প্রয়োজন হয় না আপ টু 4 ডেজ। আমরা বলেছি যে তাদের স্টোমাকের ভিতরেই থাকে, খাবার সঞ্চিত থাকে। তারপরে দে টেক ক্রপ মিল্ক ফ্রম দেয়ার প্যারেন্টস স্টোমাক আপ টু 10 ডেজ অফ দেয়ার লাইফ, তাদের এরপরে 10 দিন পর্যন্ত, মানে হ্যাঁ ইনজামাম, ওয়ালাইকুম আসসালাম, আছি আলহামদুলিল্লাহ। আসছো ক্যাম্পাসে? আমি অফিসে আছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, সো হুইচ ইজ নোন অ্যাজ পিজিয়ন মিল্ক অলসো, তাহলে আমরা যেটা বললাম ক্রপ মিল্ক, সেটাই হচ্ছে পিজিয়ন মিল্ক। মেল অ্যান্ড ফিমেল পিজিয়ন ফিড দেয়ার বেবি ইন দিস ওয়ে। হ্যাঁ, তো কাজে মেল এবং ফিমেল দুজনেই প্রডিউস করে এবং দুজনেই তাদের বাচ্চাকে এভাবে খাওয়ায়। পিজিয়ন মিল্ক অন এ ওয়েট বেসিস কনসিস্ট অফ, এটা হলো নিউট্রিয়েন্ট কন্টেন্ট অফ পিজিয়ন মিল্ক, এটা মুখস্থ করতে হবে। 9 থেকে 13% প্রোটিন, 9 থেকে 11% ফ্যাট, around 1.5% carbohydrate, 1% ash, 0.12%
NPN, non-protein nitrogen, NPN, and 5 to 6 or 5 to 7 parts kilocalorie of energy. ঠিক আছে, সো এটা আমরা জানবো। তারপরে হচ্ছে এরপরে কি বলেছে, তারপরে তারা 25 থেকে 28 দিনে উঠতে সক্ষম হয়, এবং উঠতে সক্ষম হলে তারপরে তারা নিজেরাই খাবার গ্রহণ করে। উই নো দ্যাট ওয়াটার কনজাম্পশনটা বলা হচ্ছে দ্যাট we need to keep water pot in front of their house. They will drink and take bath from the water pot. আমরা এটা ডেইলি ওয়াটার পটটা ক্লিন করব এবং সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ ক্লিন ওয়াটার প্রোভাইড করার চেষ্টা করব। এগ প্রোডাকশন মোটামুটি পুরাটাই জানা আছে আগে থেকেই, যে 6 থেকে 7 মাসে সেক্সুয়ালি ম্যাচিউর হয়, 17 থেকে 18 দিন হলো ইনকিউবেশন পিরিয়ড। আর্টিফিশিয়াল নেস্ট প্রয়োজন হলে প্রোভাইড করতে হবে। ওকে, eggs are very small in size, দেখো লাস্টের লাইনটা একটু পড়ো, as eggs are very small in size, squab production is very profitable than consuming the eggs. যেহেতু ডিমের সাইজ ছোট, হ্যাঁ সাইজ বেশ ছোট, কাজে এটা মার্কেট ভ্যালু কম পাওয়া যাবে, সেই কারণে এটাকে কনজিউম করা বা মার্কেটে সেল করার চাইতে এটা থেকে বাচ্চা উৎপাদন করে সেটা মার্কেটে সেল করা বা কনজিউম করা অনেক বেশি লাভবান হওয়া যায়, both from the nutritional side and from the economic side. Last slide for us, focusing on diseases. So আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি they are susceptible to some diseases like tuberculosis, paratyphoid, cholera, pox, Newcastle, influenza, etc. সো এইসব ডিজিজ দ্বারা তারা এফেক্টেড হয়, কাজেই তারা যে ডিজিজ ফ্রি বার্ড সেটা বলা যাবে না, বাট কম্পারেটিভলি ডিজিজ লেস ডিজিজ প্রোন দ্যান চিকেন। Beside these, they can also suffer by various louse and malnutritious diseases. এছাড়াও তাদের হলো অপুষ্টিজনিত রোগ অথবা উকুনজনিত রোগ দ্বারা তারা আক্রান্ত হতে পারে। সো আমরা শুধু ডিজিজের নামগুলো জানলাম, বৃত্তান্ত এখানে আমাদের জানার প্রয়োজন হচ্ছে না। সো আমরা এখানে জানতে চাই যে হাউ টু অ্যাভয়েড দিস ডিজিজেস, আমরা কিভাবে এই ডিজিজগুলো অ্যাভয়েড করতে পারবো। সো উই হ্যাভ টু কিপ দ্য হাউস ক্লিন অ্যান্ড জার্ম ফ্রি। হ্যাঁ, সো ক্লিন অ্যান্ড জার্ম ফ্রি রাখতে হলে কি করতে হবে, বাতাসের প্রভিশন থাকতে হবে, সানলাইটের প্রভিশন থাকতে হবে। উই হ্যাভ টু ক্লিন দ্য হাউস রেগুলারলি, অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স অর টুয়াইস ইন এ মান্থ, একবার অথবা দুইবার খুব বেশি সুন্দর করে পরিষ্কার করে দিতে হবে। হ্যাঁ, সেভাবে আমরা ক্লিন অ্যান্ড জার্ম ফ্রি রাখতে পারি। এবং if there is any symptoms shown by any bird, we need to separate that affected bird. হ্যাঁ, কোনো সিমটম শো করলে কোনো বার্ডে ওটাকে দ্রুত সেপারেট করতে হবে। ভ্যাকসিনেশন রয়েছে, ভ্যাকসিনেশন শিডিউল আমরা পরে দিয়ে দেব। তোমরা শুনতে পেরেছো এতক্ষণ? না স্যার। You cannot manage recording. Okay. আচ্ছা, এটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল সামহাউ। হ্যাঁ, কোন পর্যন্ত শুনেছো? ডিজিজ স্লাইডে আসছো? জি স্যার।
ও আচ্ছা, সো ডিজিজের নামগুলো বলেছি, হ্যাঁ? জি। ওকে ফাইন। সো ডিজিজের নাম বলেছি যে the birds can be affected by these diseases and we have to take the necessary steps. কি কি স্টেপস বলেছি যে we have to make the house clean, হ্যাঁ, জার্ম ফ্রি রাখতে হবে। কিভাবে করব? we have to clean them at least once or twice in a month. তারপরে any affected bird সেপারেট করে ফেলতে হবে। তারপরে ভ্যাকসিনেশন ইন টাইম করতে হবে এবং ভ্যাকসিনেশন শিডিউলটা আমি দিব তোমাদেরকে। দেন উই হ্যাভ টু কিপ দ্য বার্ডস ওমস ফ্রি, হ্যাঁ, কৃমি নাশক দিয়ে কৃমি থেকে বাঁচাতে হবে, ব্যালেন্স ফিড প্রোভাইড করতে হবে এবং লাস্টলি মেডিসিন ফর রিমুভিং লাউস, হ্যাঁ, লাউস থেকে বাঁচানোর জন্য মেডিসিন প্রোভাইড করতে হবে। এন্ড ইফ নেসেসারি ইউ হ্যাভ টু গো ফর অ্যাডভাইস অফ এক্সপেরিয়েন্স ভেটেরিনারিয়ান। রাকিবুল, অনেক নয়েজ হচ্ছে। Okay. So this is all about today's lecture. We have completed the chapter Pigeon. So I am not accepting any question today, as I have some task to do. I will talk to you later on. If you have any question, you can note it down and ask me later on in the next class. And your next class will be on days after tomorrow. I will provide the link to your class representative soon. Till then, stay blessed. I am ending the session. Okay. Okay, sir. Okay. Fine. Thank you.